इस किसान अंदोलन नाल जुड़े हुए मेरे बहुत ही प्यारे देशों विदेशों के बैठे किसान मित्रों, आ जिहड़ा वीर मेरे नाल बैठे ने, जो इन्हां दी तुसीं कहानी नूं समझोगे तो एक नवीं तरह की रूह फूकदी है इन्हां दी कहानी। इस अंदोलन दे विच ये वीर दा नाम है सुखजीत सिंह और इहदा इलाका है, पिंड है, शहर बसदा इहदा खन्ना। और ये साडा वीर जुलाहा जाति चों है, कोई जमीन नहीं इहदे कोले, कोई खेती नहीं। और इन्ना लंबा सफ़र खन्ने तो लैके दिल्ली तक का सफ़र, टिकरी बॉर्डर तक का सफ़र पैदल तुर के तय करके आया है। और एडा लंबा सफ़र पैदल तय करके अज ये 10 दिनों के विच इस अंदोलन दे विच शामिल होया है। ये हौसला है, इस अंदोलन नूं समर्पित होने की निशानी है इस वीर दी। सो ये इकल्ला नहीं, अजिहे पता नहीं किन्ने सैकड़े हज़ारां लखां लोग इस अंदोलन नूं समर्पित ने, जिहड़े लगातार इस अंदोलन की सफलता की कामना करते हैं और लगातार इसलिए आपदा खून पसीना एक करके इहदे नाल जुटे हुए ने, इस अंदोलन की सफलता लई जद्दोजहद कर रहे हैं। और मैं दाद दिना मेरे वीर सुखजीत सिंह दी, जिन्हों ने बड़ा हौसला करके एडा लंबा सफ़र तय करके पैदल चल के एक तरह का तपस्या करके इत्थे पहुँचे ने, एडी लंबी तपस्या करके इत्थे पहुँचे ने। और मैं तुहाडे नाल इन्हां नूं रूबरू करके करवावांगा, गल दसणगे ये आप आपदे जवानी कित्थों आए, किवें आए, तो की मकसद लैके आए ने इस अंदोलन दे विच। इन्हां दे जवानी आपां खुद सुणीए। लो जी। वीर जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। देखो, मेरे को कोई ज़मीन जायदाद नहीं है, पर मेरा जिहड़ा सहचार है वो एक जिमीदार फैमिली नाल ही है, सारियां जिमीदार फैमिली नाल ही है। पर मैं किसी तो कुछ नहीं लेना। मैं एको गल कहना भी अगर साडियां ज़मीनां नहीं रहियां तो जिमीदार नहीं रहा। वो तो टिफन फड़ के, जिमीदार परिवार का टिफन फड़ के, जो ज़मीनां नहीं रहनियां जिमीदार परिवार कित्थे जाऊगा? उन्हें टिफन फड़ के अपने खेतां चल जाणगे नौकरी करने वास्ते। पर मेरे वीरो, तुसी ये दसो भी तुसी कित्थे जाओगे? तुसी कित्थे जाओगे? मैनू कुछ बंदे ने रोकिया भी सी, सुखजीत सिंह काम ना कर। मैं ना वीरा, मैनू जो करदा मैनू करन दे। ये मेरी दूजी यात्रा है। इस तो पहला मैं सचखंड श्री हजूर साहब भी जाके आया पैदल। मैं सचखंड श्री हजूर साहब पैदल जाके आया, जिहड़ी मैं 68 दिन दे विच पैदा कीती सी, पैदल यात्रा 68 दिन दे विच। पर हुण देखो, मेरी यही है भी सच्चे पातशाह साडी ये सुन लवे, साडे किसान भरा, असीं मजदूर भरा, भी असीं सारे इकट्ठे घर नूं मुड़ जाइए बस। होर साडा कोई साडा मंतव नहीं है, कोई असीं लालची नहीं, असीं किसी तो कुछ नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना असीं किसी तो। कोई कुछ भी कह देवे भी ये वो ने ना। सच्चे पातशाह भी अपने कानून वापस ले ला, भी असीं वापस मुड़ जाने हैं, असीं तो की लेना बस। बाकी इन्नी मेरी किरपालता है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्रधान साहब जी नूं मैं देण लग्या। देखो, साडे वीर ने ये भी गल कही है कि असी किसी तो कुछ लेना नहीं, कुछ मंगते नहीं। इन्हें भी कहा कि कल्ली असी जमीन की खातर, जमीन नूं रखण की खातर ये लड़ाई लड़ रहे जिहड़े साडे किसान। मैं उन्हां किसानां दे समर्थन दे विच आया, मैं उन्हां किसानां नूं समर्थन देण आया। सो इस गल तो स्पष्ट हुंदा है कि देश का बच्चा, देश का हर व्यक्ति अज समझ चुकिया कि ये अंदोलन केवल किसानां दा नहीं रहा, ये हर एक उस व्यक्ति का जिन्हें रोटी खानी है, जिन्हें ढिड भर के आपदे बच्चों नूं रोटी खानी है, जिहदे मूँह दे विच निवाला जाना है, उहदा ये अंदोलन है। कल्ले किसान का अंदोलन नहीं रहा, ये हर उस व्यक्ति का अंदोलन है। जिवें साडे वीर ने आके इस अंदोलन दे विच भाग लिया है, पूरे देश नूं, पूरे देश दे उन्हां वर्गां नूं, उन्हां लोकां नूं इस अंदोलन दे विच इसे तरह डट के एक धिर बन के, इहदा हिस्सा बन के, इहदा पार्ट बन के
ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਬਚੀ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਆਮ ਵਰਗ, ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਵੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਫੂਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਦਾ ਇਹਦਾ ਖੰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜੁਲਾਹਾ ਜਾਤੀ 'ਚੋਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ, ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਰ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਦ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਏਡਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹ ਆਪ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਸੁਣੀਏ। ਲਓ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਟਿਫਨ ਫੜ ਕੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਟਿਫਨ ਫੜ ਕੇ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਟਿਫਨ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚਲ ਜਾਣਗੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਪੈਦਲ। ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਲ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 68 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ 68 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਈਏ ਬਸ। ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ,
ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟ ਕੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਬਚੀ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਆਮ ਵਰਗ, ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਵੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਫੂਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਦਾ ਇਹਦਾ ਖੰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜੁਲਾਹਾ ਜਾਤੀ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ, ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਰ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਏਡਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹ ਆਪ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਸੁਣੀਏ। ਲਓ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਟਿਫਨ ਫੜ ਕੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਟਿਫਨ ਫੜ ਕੇ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਉਹਨੇ ਟਿਫਨ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚਲ ਜਾਣਗੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਪੈਦਲ। ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਲ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 68 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ 68 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਈਏ ਬਸ। ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ
ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟ ਕੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਬਚੀ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਆਮ ਵਰਗ, ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਵੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਫੂਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਦਾ ਇਹਦਾ ਖੰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜੁਲਾਹਾ ਜਾਤੀ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ, ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਰ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਏਡਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹ ਆਪ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਸੁਣੀਏ। ਲਓ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਟਿਫਨ ਫੜ ਕੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਟਿਫਨ ਫੜ ਕੇ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਟਿਫਨ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚਲ ਜਾਣਗੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਪੈਦਲ। ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਲ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 68 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ 68 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਈਏ ਬਸ। ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ।
ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਬਸ ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟ ਕੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਬਚੀ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਆਮ ਵਰਗ, ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਵੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਦਾ ਇਹਦਾ ਖੰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜੁਲਾਹਾ ਜਾਤੀ 'ਚੋਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ, ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਰ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਏਡਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹ ਆਪ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਅਤੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਸੁਣੀਏ। ਲਓ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਟਿਫਨ ਫੜ ਕੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਟਿਫਨ ਫੜ ਕੇ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਟਿਫਨ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚਲ ਜਾਣਗੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਪੈਦਲ।
ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਲ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 68 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੈਦਲ 68 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਈਏ ਬਸ। ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟ ਕੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਬਚੀ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਆਮ ਵਰਗ, ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਵੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਫੂਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਦਾ ਇਹਦਾ ਖੰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜੁਲਾਹਾ ਜਾਤੀ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ, ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਰ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਏਡਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹ ਆਪ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਅਤੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਸੁਣੀਏ। ਲਓ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਟਿਫਨ ਫੜ ਕੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਟਿਫਨ ਫੜ ਕੇ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ?
ਉਹਨਾਂ ਟਿਫਨ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚਲ ਜਾਣਗੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਪੈਦਲ। ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਲ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 68 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ 68 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਘਰ। ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟ ਕੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਬਚੀ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਆਮ ਵਰਗ, ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਵੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ